சில நேரத்தில் நீங்கள் நன்மை செய்கிறீங்க, కొన్ని సమయాల్లో మీరు మేలు చేస్తున్నారు, ஆனால் உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தீமையை நினைக்கிற மனுஷர்கள் மூலமாக காயங்கள். కానీ మీకు చుట్టూ కీడు చేసే మనుషుల ద్వారా అనేక గాయాలు. அன்பு காட்டுறீங்க, ప్రేమ చూపిస్తున్నారు, ஆனால் பகைமையை காட்டுகிற மனுஷர்கள் மூலமாய் சில காயங்கள். కానీ పగ ప్రతీకారం చూపు మనుషుల వలన కొన్ని గాయాలు. இன்னைக்கு ராத்திரி ஆவியானவர் ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు உங்களுடைய இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறார், మీ హృదయాలను ఎరిగి ఉన్నాడు, உங்களுடைய உண்மையை அறிந்திருக்கிறார். మీ యొక్క యథార్థతను ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. நீங்கள் எவ்வளவு ஆண்டவருக்கு பயந்து நடக்கிறீங்க என்பதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். మీరు ఎంత దేవునికి భయపడి యథార్థంగా నడుస్తున్నారో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், దేవుని ఆత్మ ఇలాగ అంటున్నాడు, நான் போன அதே பாதையில தான் நீங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. నేను వెళ్ళిన అదే మార్గంలోనే మీరు కూడా నడిచి వస్తా ఉన్నారు. மனுஷர்கள் உங்களை பகைக்கும் போது, மனுஷர்கள் உங்களை பகைக்கும் போது, మనుషులు మిమ్మల్ని ద్వేషించినప్పుడు, மனிதர்கள் உங்களை காயப்படுத்தும் பொழுது, మనుషులు మిమ్మల్ని గాయపరిచినప్పుడు ஒன்றை நீங்கள் நினைவு கூர்ந்து கொள்ளுங்கள். మీరు ఒకటి గుర్తు చేసుకోండి, உங்களுக்கு முன்னாடி என்னையும் காயப்படுத்தி இருக்கிறார். మీకంటే ముందుగా నన్ను కూడా వారు గాయపరిచి ఉన్నారు. சில வலிகளுக்கு மருந்தே இல்லாமல் ரணமாக ரத்தம் ஊத்தி கொண்டிருக்கிறது. కొన్ని గాయాలకు మందు లేకుండా అది చాలా లోతైన గాయాలుగా రక్తం కారుతా ఉండడం చూస్తున్నాం. நினைக்கும் போதெல்லாம் கண்களில் தண்ணீர் தான் ஏறாய் ஓடிக்கொண்டு ஆறாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கு. ఆ వేదనను తలంచుకున్నప్పుడల్లా కన్నీరు మాత్రమే మీకు వస్తా ఉన్నది. எனக்கு ஒரு சத்தம் கேட்கிறது, నాకు ఒక శబ్దము, ఒక స్వరము వినిపిస్తా ఉన్నది. இந்த 4வது நாள் உபவாச ஜெபத்தில் எனக்கு ஒரு சத்தம் பரத்திலிருந்து கேட்கிறது. ఈ 4వ రోజు ఉపవాస ప్రార్థనలో నాకు ఒక శబ్దము పరలోకము నుంచి వినబడుతా ఉన్నది. அவர்களுடைய அழுகையும் அவர்களுடைய கண்ணீரும் என்னுடைய கிருபையின் சிங்காசனத்தில் எட்டியிருக்கிறது. వారి యొక్క ఏడుపును, వారి యొక్క కన్నీరు నా కృపా సింహాసనం ఎద్దకు చేరి ఉన్నదని. உங்களை வெளித்தோற்றத்தில் பார்க்கிறவர்களுக்கு உங்களுடைய காயங்கள் தெரியாது. బహిరూపము చూచే వారికి మీ యొక్క గాయములు తెలియదు. ஏன் ஊழியக்காரனா எனக்கும் தெரியாது. సేవకులైన మాకు కూడా అది తెలియదు. கர்த்தர் தான் உங்கள் காயங்களை அறிந்து இன்று இரவு உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார். ప్రభు మీ హృదయపు అంతరంగంలో ఉన్న గాయమును ఎరిగి మీతో ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்ததான ஒரு வேதனை இருதயத்தை வாதித்து கொண்டே இருக்கிறது. ఏదో ఒక విషయం మీద ఎప్పుడు వేదన పడుతూ బాధపడుతూ ఉన్నారు. இரவுல தூக்கம் இல்லை, రాత్రి వేళలో మీకు నిద్ర ఉండటం లేదు, ராத்திரியில தூக்கம் வர்றதில்லை, రాత్రి వేళలో మీకు నిద్ర ఉండటం లేదు, சாப்பிட முடியல, భుజించలేకపోతున్నారు, ஜெபிக்க முடியல, ప్రార్థించలేకపోతున్నారు. இருதயம் பாரமாகவே இருக்கிறது. హృదయం అంతా ఒక భారముతో నిండిపోయి ఉన్నది. கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்க காயத்தை கட்டுறார். ఈ రాత్రి ప్రభు మీ గాయాలను కట్టేవాడై ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய காயங்களை கட்டுகிறார். ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రభు మీ గాయాలను కట్టుచున్నాడు. சொல்ற ஆவியானவருக்கு இன்னைக்கு உங்களை விட்டுருங்க. పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి విడిచిపెట్టండి. கர்த்தர் உங்களை அறிந்திருக்கிறார். ప్రభు మిమ్మల్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. உங்களுடைய ஆழங்களை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். మీ హృదయపు లోతులను ప్రభు చూస్తా ఉన్నాడు. உங்களுடைய தனிமையை அவர் அறிந்திருக்கிறார். మీ ఒంటరితనమును ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు. சொல்லிக்கொள்ள முடியாமல் தனிமையில கலங்குகிற கலக்கங்களை அவர் பார்த்திருக்கிறார். బయట చెప్పుకోలేని వేదనతో ఒంటరిగా కుమిలిపోవట ప్రభు చూస్తా ఉన్నాడు. நான் ஒரு தெய்வீக சுகத்தை உங்க மேல விடுதலை செய்கிறேன். ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఒక దైవికమైన స్వస్థత మీ హృదయాల మీద ఎప్పుడు విడుదల చేస్తున్నా. உங்களுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்துல மூன்றிலும் ஒரு தெய்வீக சுகம் வியாபரிக்கட்டும். ప్రాణ, ఆత్మ, శరీరములు మూడిటికి దైవికమైన స్వస్థతను విడుదల చేస్తున్నా. ஒரு மூன்றிலும் ஒரு தெய்வீக சுகம். ఆ మూడిటికి దైవికమైన స్వస్థతను ప్రకటిస్తున్నాము. சில வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயத்தை கிழித்து கொண்டிருக்கிறது. కొన్ని మాటలు, కత్తిపోటు వంటి మాటలు మీ హృదయాలను చీల్చివేస్తున్నాయి.
சிலருடைய சதிகள் உங்களுக்கு தீராத வேதனையை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. కొంతమంది చేసిన కార్యాలు మీ జీవితంలో మర్చిపోలేక తీరని వేదనను తీసుకొస్తా சிலது ఉన్నాయి. உங்களால மறக்கவே முடியல. కొంతమంది చేసినవి మర్చిపోలేకపోతున్నారు జీవితంలో. ஆவியானவர் சொல்றாரு, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు, எனக்கு விட்டு கொடு, நான் அதை பார்த்து கொள்ளுகிறேன். నాకు నిన్ను అప్పగించు, నేను వాటిని చూసుకుంటానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. ஒரு நல்ல சமாரியனா உங்க இருதயத்தின் காயத்தை அவர் கட்ட உங்க பக்கத்துல வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். మంచి సమరయుడుగా మీ గాయాలను కట్టుదామా, మీరు అవకాశం ఇస్తే గాయాలను కడదామా అని మీ పక్కనే ఆయన వచ్చి నిలబడి ఉన్నాడు. இன்னைக்கு ராத்திரி அவர் உங்க பக்கத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். ఈ రాత్రి మీ పక్కనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిలబడి ఉండుట చూస్తున్నాను. என் கண்கள் திறந்திருக்கிறது. నా కళ్ళు తెరవబడి ఉన్నది. என்னுடைய மனக்கண்களை ஆவியானவர் இந்த 4வது நாள் திறந்திருக்கிறார். నా యొక్క మనోనేత్రమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి 4వ దిన ఉపవాస ప్రార్థనలో తెరిచి ఉన్నాడు. ஆனால் நான் பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய வஸ்திரத்தை நான் பார்க்கவில்லை, உங்க முகத்தையும் பார்க்கவில்லை, ஆனால் எனக்கு காயங்கள் தான் தெரிந்து నేను கொண்டிருக்கிறது. చూస్తుండగా మీ వస్త్రములను మీ పై రూపమును మేము చూడట్లేదు, కానీ ఆత్మలో ఎంతగా మీరు గాయాలు పాలయ్యారో ఆ గాయాలను మాత్రం నేను ఇప్పుడు దృష్టించగలుగుచున్నాను. கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க. చేతులెత్తుదాం, చేతుల ఆకాశం நான் அல்ல, ஆவியானவரே உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறார். నేను కాదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి రాత్రి కాల సమయంలో మీకు పరిచర్య చెయ్యాలని అనుకుంటున్నాడు. ஆவியானவரே உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే పరిచర్య చేయాలని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. காயங்களோடு நீங்க ஓட முடியாது. గాయాలతో మీరు పరుగెత్తలేరు ఈ పరుగు పందెంలో. காயங்களோடு ரொம்ப தூரம் போக முடியாது. గాయాలతో ఎక్కువ దూరం ఆయన కొరకు మీరు పరుగెత్తలేరు. காயங்களோடு நீங்க யுத்தம் செய்ய முடியாது. ఓ గాయాలతో మీరు యుద్ధం చేయలేరు. உங்களை ரொம்ப வெட்கப்படுத்துறாங்க. మిమ్మల్ని ఎక్కువ అవమానపరుస్తున్నారు. உங்களை ரொம்ப அவமானப்படுத்துறாங்க. మిమ్మల్ని ఎక్కువగా అవమానపరుస్తున్నారు. பின்னாடி ரகவிதமா பேசுறாங்க. వెనుకాల అనేక రకంగా మీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. பின்னாடி உங்களை குறித்து அநேக காரியங்களை திட்டமிடுறாங்க. మీకు వెనకాల అనేక కార్యాలను వారు చేస్తా ఉన్నారు. ஆனா అయితే கர்த்தர் நல்லவர். కానీ ప్రభు మంచివాడు. கர்த்தர் நல்லவர். ప్రభు మంచివాడు. கவலைப்படாதீங்க. బాధపడొద్దండి, கவலைப்படாதீங்க. బాధపడమాకండి. நீங்க எவ்வளோ நேசிக்கிறீங்க, మీరు எவ்வளவோ அன்பு காட்டுறீங்க, మీరు ఎంతగానో ప్రేమిస్తా ఉన్నారు. எவ்வளவோ அன்பு காட்டுறீங்க. మీరు ఎంతగానో ప్రేమిస్తా ఉన్నారు. ஆனால் அந்த அன்புக்கு பிரதிபலனாய் அன்பு வரவே இல்லை. కానీ మీరు అందరికీ ప్రేమనే చూపిస్తున్నారు, కానీ మీరు చూపించిన ప్రేమకు వారు ఎదురుగా ప్రేమను చూపిలేదు. కానీ உங்களை காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க. ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని గాయపరుస్తూ ఉన్నారు. கர்த்தருடைய கரம் உங்க மேல இறங்கி வருகிறது. దేవుని హస్తం రాత్రి మీ మీదికి దిగి వస్తా இன்னைக்கு ఉన్నది. ராத்திரி கர்த்தர் உங்களை அவமானப்படுத்த நினைத்த மனுஷர்கள் முன்னாடியே இந்த வருஷம் உங்களை கனப்படுத்த போறாரு. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని హస్తము మీకు తోడుగా ఉండి ఏ ఏ మనుషులైతే మిమ్మల్ని అవమానపాలు చేయాలనుకున్నారో వారి ఎదుటే మిమ్మల్ని గణపరచాలని అనుకుంటున్నాడు. உன்னுடைய அவமானங்கள் கனமாய் மாற்றப்பட போகிற வருஷம் இது. మీ యొక్క ప్రతి అవమానములు ఘనతగా మార్చబడే సంవత్సరం ఈ 2026 సంవత్సరం. உன்னுடைய அவமானங்கள் தள்ளப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నీ యొక్క అవమానములు దొర్లించి వేయబడిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த இரவு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார், உன்னுடைய அவமானங்கள் இனி காணப்படாது. నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రవచనాత్మకంగా రాత్రి మాట్లాడుతున్నారు. నీ యొక్క ప్రతి ఒక్క అవమానములు ఇక కనబడవని ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. நான் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுடைய அருகையில் ஒரு தேவனுடைய தூதர் உங்கள் மைண்டில், உங்கள் மனசில், உங்கள் சிந்தனையில் இருக்கிற எல்லா அந்த பாரங்களை அவர் தன் கையை விட்டு எடுக்கிறதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். నేను ఇలాగున మీతో మాట్లాడుతుండగానే నేను చూస్తుండగా ఒక దేవుని దూత మీ ప్రక్కన నిలబడి మీ తలంపులు, మీ ఊహలు, మీ ఆలోచనలు, మీ హృదయపు లోతులలో ఏ ఏ బాధలైతే మిమ్మల్ని ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నాయో ఆ బాధలన్నీ మీ హృదయపు లోతులోనికి ఒక చెయ్యి వెళ్ళి వాటన్నిటిని బయటికి తీయడం నేను చూస్తా ఉన్నాను. நான் இன்னொரு தூதனையும் பார்க்கிறேன். మరొక దూతను చూస్తా ఉన్నాను. அவர் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த காயத்தை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். ఆ దూత చేతిలో ఒక నూనెను చూస్తున్నాను. ఆ దూత ఆ నూనెను ఆ గాయాల మీద వేసి ఆ గాయాలను సరిచేసి కడుతా ఉన్నారు.
கர்த்தர் சொல்றார், உன்னுடைய கண்ணீரும் என் கணக்கில் இருக்கிறது, నీ కన్నీళ్లు నా లెక్కలో ఉన్నాయి, உன்னுடைய வேதனைகளும் என்னுடைய கணக்கில் இருக்கிறது, నీ యొక్క ప్రతి విధమైన సంచారములు వేదనలు నా లెక్కలో ఉన్నాయని ప్రభు అంటున్నారు. உன்னுடைய கணக்கை இந்த வருஷம் நான் சரி செய்வேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ఆ சொல்லுகிறார். లెక్కలన్నిటినీ నేను ఈ సంవత్సరం సరి కడతానని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. It's a time of Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సమయము. சாம்பலுக்கு ஈடாய் சிங்காரம் வருகிற ஒரு வருஷம் இது. బూడిదకు ప్రతిగా పూదండం వచ్చే ఒక సంవత్సరం ఇది. சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரம் உங்களுடைய பங்காய் மாறப்போகுது. బూడిదకు ప్రతిగా ఘనత మీ యొక్క భాగముగా கடந்த మార్చబడబోతుంది. வருஷம் நீங்க எதையுமே பார்த்திருக்காம இருக்கலாம். గత సంవత్సరాలలో ఏ మార్పులు చూడలేకపోయి ఉండొచ్చు. துக்கம்தான், வேதனை தான், கண்ணீர் தான், கவலை தான், தீர்க்க முடியாத தீர்வுகளே வராத சூழ்நிலைகள் தான் நீங்க பார்த்திருக்கலாம். దుఃఖము, వేదన, పరిష్కారము రాని సమస్యలనే ఎదుర్కొంటా వచ్చారేమో గత సంవత్సరం అంతా. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்றாரு, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, ஆனால் நீ என் மேல் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. అయినను వీటన్నిటి గుండా నువ్వు వచ్చినను నా మీద ఉన్న విశ్వాసము నుండి నువ్వు తొలగిపోలేదు. நீ என் மேல் கொண்டிருக்கிற விசுவாசத்தை விடவில்லை. నా మీద నీకున్న విశ్వాసమును నువ్వు విడిచిపెట్టలేదు. என்னை தேடுவதை நீ மறக்கவில்லை. నన్ను వెతకటములో నువ్వు వెనకాడలేదు. நான் இதற்கு பதில் தருவேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் దానికి சொல்லுகிறார். నేను ప్రతిఫలం ఇస్తానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు நீ మాట్లాడుతున్నాడు. எங்கெல்லாம் தகர்க்கப்பட்டாயோ, నువ్వు ఎక్కడెక్కడల్లా తృణీకరించబడ్డావో, எங்கெல்லாம் நீ தகர்த்து விழத்தள்ளப்பட்டாயோ, ఎక్కడెక్కడంత తృణీకరించబడి నెట్టివేయబడ్డావో, அங்க நான் உன்னை மறுபடியும் கட்டுவேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் అదే சொல்லுகிறார். స్థలములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా మిమ్మల్ని కట్టుతానని మాట్లాడుతున్నాడు. உன்னை நான் கட்டுவேன், నిన్ను మరలా உன் కట్టబోతున్నాను, குடும்பத்தை கட்டுவேன், నీ కుటుంబాన్ని మరలా உன் కట్టబోతున్నాను, பிள்ளைகளை கட்டுவேன், నీ బిడ్డలను నేను మరలా அவருடைய కట్టబోతున్నాను, எதிர்காலங்களை நான் கட்டுவேன், వారి యొక్క భవిష్యత్తులను నేను మరలా కట్టుతాను, உன்னுடைய குடும்பத்தை திக்கற்ற குடும்பமாய் நான் விடமாட்டேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறார். నీ కుటుంబాలను అనాథలుగా నేను విడిచిపెట్టనని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. நீ செய்ய முடியாத அனைத்தையும் நான் செய்து முடிப்பேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ఏదేదైతే నువ్వు చేయలేకపోయావో వాటన్నిటిని నేను చేసి ముగిస్తానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. இனி என்னால முடியவே முடியாது என்று நீ எதை குறித்தெல்லாம் நினைத்திருக்கிறாயோ அதை அத்தனையும் நான் துவங்குவேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர். ఏ ఏ విషయాలలో ఏ ఏ విభాగాల్లో ప్రభువా ఇది నా వల్ల కాదు, ఇది నేను చేయలేనని ఏదేదైతే నువ్వు అనుకుంటా ఉన్నావో ఆ కార్యాల్లో ఆ విభాగాల్లో నేను దిగి వచ్చి నీ పక్షంగా నేను ఆ కార్యాలను చేసి ముగించబోతున్నానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు கைகளிலே உன் கைகளிலிருந்து எதெல்லாம் தவறி போனதோ அது என்னுடைய கை மறுபடியும் உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். నీ చేతితో ఏదేదైతే పోగొట్టుకొని నష్టపోయావో వాటన్నిటిని నా చెయ్యి మరలా త్రిప్పబోతుందని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. உன்னுடைய வறுமை செழிப்பாய் மாறுகிற ஒரு வருஷமா இருக்கும். నీ యొక్క దారిద్ర్యత ఆశీర్వాదంగా మార్చబడే ఒక సంవత్సరం ఇది. உன்னுடைய இல்லாமைகள் நிறைவாய் நான் மாற்றுவேன். నీ యొక్క లేమి సమృద్ధిగా మార్చబడును. உன்னுடைய இல்லாமை நிறைவாய் மாற்றப்படும். మీ యొక్క లేమి సమృద్ధిగా మార్చబడబోతుంది. உன் கண் காணாத விதத்திலே என்னுடைய கரத்தின் செயலை இந்த வருஷம் நீ பார்ப்பாய். నీ కనులు ముందెన్నడు చూడని రీతిలో నా యొక్క హస్త బలమును నా యొక్క బాహుబలమును చూడబోతుంది. உன்னை அள வைத்த மனுஷர்களுக்கு முன்னாடி நான் ஆச்சரியப்படும்படி செய்வேன் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். ఏ మనుషులైతే మిమ్మల్ని ఏడిపించాలనుకున్నారో, అనేకలు మిమ్మల్ని ఏడిపించారో వారి ఎదుట మీ జీవితంలో ఆశ్చర్యమైన కార్యాలను నేను చేయబోతున్నాను. நீ தனி நபர் அல்ல, మీరు ఒంటరి వారు కారు, நீ ஒரு தனி நபர் அல்ல. మీరు ఒంటరి వారు కారు. என் மகனே, என் மகளே, நீ ஒரு தனி நபர் அல்ல.
నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, నువ్వు ఒంటరి దానవి కాదు, ఒంటరి వాడో కాదు. நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்பதை இந்த வருஷம் நிரூபிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నేనే నీతో ఉన్నానని సంవత్సరం రుజువుపరచబోతున్నాను. சகல நாவினாலும் அதை நான் அறிக்கை செய்ய வைப்பேன். ప్రతి నాలుక మాటను ఒప్పుకొనున్నట్లుగా నేను చేయబోతున్నాను. ஒவ்வொரு நாவும் அதை சொல்லும்படியாய் நான் செய்து காண்பிப்பேன். ప్రతి నోట ప్రతి మాట ఆ మాటలు పలుకున్నట్లుగా నేను చేయబోతున్నాను. உன்னை நான் நிலைப்படுத்துவேன். నిన్ను నేను స్థిరపరుస్తాను. உன்னை நான் நிலைப்படுத்துவேன். నిన్ను నేను స్థిరపరచబోతున్నాను. உன்னை நான் கட்டுவேன். నిన్ను నేను కట్టబోతున్నాను స్థిరముగా. வருஷங்களாய் நீ ஸ்திரப்படாதது இந்த வருஷத்தில் நீ ஸ்திரப்படுவாய். కొన్ని సంవత్సరాలుగా నువ్వు స్థిరపరచబడలేకపోతున్నావు, కానీ ఈ సంవత్సరం నేను మిమ్మల్ని స్థిరపరచబోతున్నాను. உன்னுடைய அலைச்சல்களுக்கு முடிவு வந்தது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నీ సంచారములకు ఒక ముగింపు వచ్చినదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. இனி நீ அலைந்து திரிவதில்லை. ఇక నీవు అక్కడక్క సంచరించి తిరగలేవు. நான் உன்னை ஒரு இடத்துல நிலையாய் நாட்டப் போகிறேன். ఒక్క చోటనే మిమ్మల్ని స్థిరముగా నాటబోతున్నాను. நீ வளருவாய். నీవు ఎదుగుతావు. நீ வளருவாய். నీవు ఎదుగుతావు. நீ வளருவாய். నువ్వు అంతకంతకు ఎదుగుతావు. நீ விருத்தி ஆவாய். నువ్వు విస్తరించదువు. உன்னுடைய இலைகள் உதிராது. నీ యొక్క ఆకులు రాలవు. நீ ஒரு பச்சையான ஒலிவ மரமாய் மாறுவாய். నువ్వు ఒక పచ్చని ఒలివ చెట్టుగా ఉండబోతున్నావు. கனிகள் உனக்குள்ள இருந்து வரும். ఫలములు నీలో నుండి రాబోతుంది. அநேகருக்கு நீ நிழல் கொடுப்பாய். అనేకులకు నీడనిచ్చే చెట్టుగా మారబోతున్నావు. அநேகருக்கு நீ நிழல் கொடுக்கிற மரமாய் மாறுவாய். అనేకులకు నీడనిచ్చే చెట్టుగా ప్రభు నిన్ను మార్చబోతున్నాడు. உன்னை தானே பார்த்து சொன்னார்கள் இது ஒரு காய்ந்த மரம் என்று. నిన్ను చూచి కదా ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇది ఎండిపోయిన చెట్టని. இது ஒரு காய்ந்த மரம் என்று உன்னை பார்த்து பரியாசம் பண்ணினார்களே. ఇది పనికిరాని చెట్టు, ఎండిపోయిన చెట్టని నిన్ను చూచి అపహాస్యముగా మాట్లాడారు కదా. இப்பொழுது நான் அதற்கு தண்ணீர் பாய்த்து அதை ஒரு பச்சையான மரமாய் மாற்ற போகிறேன். ఇప్పుడు నేను వాటికి నీరు కట్టి ఫలించే పచ్చని చెట్టుగా మార్చబోతున్నాను. உன்னுடைய வழக்கு அத்தனையும் நான் தீர்வு செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నీకు నేను న్యాయము విచారించదనని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. நீ சில காரியத்தில் நான் செயல்படும்படி நீ மௌனமாய் இருந்தாய். అనేక విషయాలలో ప్రభుయే చూచుకొనును గాక, ప్రభే నా పక్షంగా వ్యాజ్యమాడును గాక అని అనేక కార్యాలను విడిచిపెట్టావు. ఆ కార్యాల్లో నీ పక్షంగా నేను వ్యాజ్యమాడబోతున్నాను. கடந்த வருஷத்தில் அநேக காரியங்களில் நீ மௌனமாய் சகித்து வந்தாய். నీ జీవితంలో గత సంవత్సరాలలో అనేక కార్యాలు జరిగినవి, కానీ వాటన్నిటిలో మౌనంగా సహించుకుంటాను వచ్చావు. இது நான் உனக்காய் எழுந்து நிற்கிற ஒரு வருஷமாக இருக்கும். ఇది నేను నీ కొరకు లేచి నిలబడి కార్యము చేసే ఒక సంవత్సరముగా ఉండబోతుంది. நீ மௌனமாய் இருந்ததனால உனக்காய் நான் எழுந்து நிற்பேன். నీవు మౌనముగా నా కొరకు కనిపెడతా ఉన్నావు కాబట్టి నీ కొరకు నేనే లేచి నిలబడబోతున్నాను. உன்னை குறித்த பயத்தை சகல ஜனத்தின் மேல் நான் கொண்டு வருவேன். నిన్ను గురించిన భయమును బెదరును సకల జనుల మీదకి నేను తీసుకొని వస్తాను. உன்னுடைய ஒவ்வொரு சொட்டும் கண்ணீரும் என் துருத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கர்த்தர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார். నీ కంటిలో నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క చుక్క నీ కన్నీరు ఆయన బుడ్డిలో దాచబడి ఉన్నదని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. எல்லா வருஷத்தை போலவும் தானே இந்த வருஷம் என்று நீ நினைத்து விடாதே. అన్ని సంవత్సరాల వల్ల ఈ సంవత్సరం కూడా ఉండబోతుందేమో అని మీరు అనుకోవద్దు.
இது என்னுடைய ஜீவன் உன்னை ஜீவிக்க வைக்கிற ஒரு வருஷமாக இருக்கும். నా జీవం వలన నిన్ను జీవింప చేసే ఒక సంవత్సరంగా ఈ సంవత్సరం ఉండబోతుంది. செத்தது என்பது இனி உன்னுடைய எல்லைகளிலே இருக்காது, ஜீவன் தான் உன்னுடைய பங்கா இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். మృతము మృతమైన పరిస్థితులు నీ సరిహద్దుల్లో ఎక్కడ కనబడడానికి వీల్లేదు. జీవము మాత్రమే నీ సరిహద్దుల్లో నీ యొద్ద ఉండబోతుంది. நான் செய்யும் காரியத்தை நீ அமர்ந்திருந்து பார் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నేను చేయబోతున్న కార్యములను నీవు మౌనముగా వేచి ఉండి చూడమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. கரங்களை உயர்த்தி ஆவியானவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. మనం చేతుల ఆకాశం వైపెత్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాం. கரங்களை உயர்த்தி ஆவியானவருக்கு இந்த இரவு நன்றி சொல்லுங்க. కృతజ్ఞతలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, మాతో మీరు మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క మాటను இந்த బట్టి இரவு ఆవియానవருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ఓ కృతజ్ఞతలు పరిశుద్ధాత్మ దైవమా, ఓ కృతజ్ఞతలయ్యా. మా హృదయం నెరిగి మాతో మాట్లాడినందుకు சில கதவுகளை திறக்கப்படுகிற ஒரு வருஷம், కొన్ని ద్వారములు మీ కొరకు తెరవబడే ఒక సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం கரங்களை உயர்த்தி துதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்காய் சில கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது. మీరు అలా చేతుల ఆకాశం వైపెత్తి స్తుతిస్తుండగానే కొన్ని తలుపులు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ కొరకు తెరవబోతున్నాడు. అది யாரும் மூட முடியாத ஒரு கதவு, అది ఎవ్వరు కూడా వేయలేని తలుపులు. రాతా కాడదనమా సికే రూడదనమా ఖడదల కాదనమా షికే உன்னை கனப்படுத்துகிற வருஷம், నిన్ను గణపరచే సంవత్సరము, உன்னை கனப்படுத்துகிற வருஷம், ఓ నిన్ను గణపరచే సంవత్సరము, உன்னை உயர்த்துகிற ஒரு வருஷமா இது இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నిన్ను హెచ్చించబోయే సంవత్సరముగా ఈ సంవత్సరం ఉండబోతుంది. இந்த வருஷம் உன் சத்துருக்களுக்கு முன்னாடி உனக்கு பந்தி உண்டாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నీ శత్రువులకు ఎదుట దేవుడు నీ కొరకు బల్లను సిద్ధపరిచే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం. சத்துருக்கள் வந்து உன்னோடு சமாதானம் பண்ணுகிற ஒரு வருஷம் இது. మీ శత్రువులు వచ్చి మీతో దేవుడు ఉన్నాడని మీతో సమాధాన పడే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం. రథకడదమన సెకే రూడదనా సకల రాందనా కడుదనా. உன் தகப்பனோ உன் தாயோ சாதிக்க முடியாதவைகளையும் ஏற முடியாதவைகளையும் பெற முடியாதவைகளையும் நீ பெற்றுக்கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். నీ తల్లిదండ్రులు సాధించలేనివి, నీ తల్లిదండ్రులు ఎక్కలేనిది నీవు సాధించబోతున్నావు. అలాంటి ఉన్నతమైన మెట్లకు ప్రభు మిమ్మల్ని ఎక్కించబోతున్నానని మాట్లాడుతున్నాను. நான் இன்னொரு காட்சியையும் பார்க்கிறேன். ఇంకొక దృశ్యమును నేను చూస్తున్నాను. நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்னொரு காட்சியை காண்பித்துக் నేను கொண்டிருக்கிறார். అలా ప్రార్థిస్తుండగా దర్శన రూపకంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకొక కార్యములను చూపిస్తున్నాడు. சிலருடைய வஸ்திரங்கள் மாறுகிறதை நான் பார்க்கிறேன். కొంతమంది యొక్క వస్త్రములు మార్చబడుతున్నాయి. சில வஸ்திரங்கள் மாறுகிறது. కొన్ని వస్త్రాలు మార్చబడుతున్నాయి. சிரசாலை என்கிற வஸ்திரத்திலிருந்து ராஜாக்களுக்குரிய வஸ்திரம் தரிக்கப்படுகிறதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ఓ చెరసాల అనే బానిస వస్త్రం నుంచి రాజుల ఎదుట రాజుల యొక్క వస్త్రము ధరింపబడుట చూస్తున్నాను. காற்றினால அடிபட்டு, గాలి వాన చేత కొట్టబడి, காற்றினாலும் மழையினாலும் அடிபட்டு, గాలి వాన చేత కొట్టబడి, ஆதரவே இல்லாமல் இருக்கிற என்னுடைய மகளே, மகனே, ఆదరణ లేని నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, வெளியேற பெற்ற ரத்தினங்கள்னாலே நான் உன்னை கட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ఓ విశేషమైన రత్నములతో నేను నీకు గోడలను కట్టబోతున్నానని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు. உன் வஸ்திரம் மாறுகிறது. నీ యొక్క వస్త్రము మార్చబడుతుంది. உன்னுடைய வாசஸ்தலங்கள் மாறுகிறது. నీ యొక్క నివాస స్థలములు మార్చబడబోతుంది. రాంతరబా షలహదుని ఏంటన మకరదునాసియా
రబడధనకే లేఖేరెమెలే రబాంతే కరాందులి. அடுத்த 3 மாதங்கள், அடுத்த 3 மாதங்கள், రాబోతున్న 3 నెలలు, அடுத்த 3 மாதங்களுக்குள்ள రాబోతున్న 3 నెలల లోపు சில மாற்றங்கள் வாழ்க்கையில இடம் பிடிக்க போகிறது. కొన్ని మార్పులు మీ జీవితాల్లో చోటు చేసుకోబోతుంది. அது విఘ్నాలాయ్ నీ అழுது జెబిత్తు கொண்டிருந்த மாற்றம். அது కొన్ని దినాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా వాటి కొరకు మీరు ప్రార్థించిన ఆ మార్పులు ఈ సంవత్సరం చూడబోతున్నారు. அடுத்த 3 மாதங்கள் அந்த மாற்றங்களுக்கு ஆயத்தமா இருங்க. రాబోతున్న 3 నెలలు ఆ గొప్ప మార్పుల కొరకు సిద్ధపడండి. இஸ்ரவேல் மேல் வாஞ்சையா இருக்கிற கர்த்தர் உன்மேலும் இந்த வருஷம் வாஞ்சையா இருக்கிறார். ఇజ్రాయేలు పట్ల ఆసక్తి కలిగిన ప్రభువు నీ పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఈ కార్యాలను చేయబోతున్నాడు. உன்னை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் என்று, உன்னை கட்ட வேண்டும் என்று, உன்னை உயர்த்த வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சையா இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். నిన్ను స్థిరపరచాలని, నిన్ను మరలా కట్టాలని, మరలా ఉన్నత స్థితిలో నిన్ను ఎక్కించాలని నీ పట్ల ఆసక్తి ప్రభు కలిగి ఉండట నేను చూస్తున్నా. ஒரு பரலோகத்திலே ஒரு ஆவிக்குரிய வேகமும் பரபரப்பும் உண்டாகிறதை நான் கவனிக்கிறேன். నీ విషయంలో పరలోకంలో ఒక ఆత్మీయ వేగము, ఒక కార్యము ప్రారంభమవుట నేను చూస్తా ఉన్నాను. இந்த ராத்திரியிலே எனக்கு கொடுத்த அப்போஸ்தல அபிஷேகத்திலே இருந்து ఈ రాత్రి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన అపోస్తలుల అభిషేకము ద్వారా என் மேல் வைத்திருக்கிற அப்போஸ்தல அபிஷேகத்திலே நின்று నా మీద ప్రభు ఉంచిన అపోస్తలుల అభిషేకములో నేను నిలబడి தடைகள் யாவையும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே உடைவதாக, ప్రతి ఆటంకములు నజరేయుడైన యేసు నామములో విరగగొట్టబడును గాక. உங்களுக்காக திறக்கப்பட வேண்டியதும் வர வேண்டியதும் இயேசுவின் நாமத்திலே தடையின்றி வருவதாக. మీ ఎదుట తెరవవలసిన తలుపులు, మీకు రావలసిన మేలులు ఆటంకము లేకుండా వచ్చును గాక. சாவிகள் நிறைந்த ஒரு கொத்தை நான் பார்க்கிறேன். ஒரு சாவிகள் நிறைந்த ஒரு கொத்து நான் பார்க்கிறேன். சிலர் கைகளில் அதை தூதர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். ఒక తాళపు గుత్తి నేను చూస్తా ఉన్నాను. சில சாவிகள் சில கதவுகளுக்கு, சில வாகனங்களுக்கு, சில தொழில்களுக்கு, சில வியாபாரங்களுக்கு, சில பலவிதமான ரகரகமான சாவிகள் அதை நான் பார்க்கிறேன். కొన్ని రకరకాలైన తాళములను నేను చూస్తున్నాను. వ్యాపారానికి సంబంధించిన తాళములు, కొన్ని రకరకాలైన వాహనాలకు సంబంధించిన రకరకాలైన తాళాలు, కొన్ని ఇంటికి సంబంధించిన తాళములు, ఇలా విశేషమైన కొన్ని తాళపు గుత్తి నేను చూస్తా ఉన్నాను. இதை நான் சொல்லும் பொழுதே ஒரு தங்க கலர்ல ஒரு சாவியை சிலர் இப்ப நீங்க விஷன்ல பார்க்கிறீங்க. ఇలా నేను ఈ మాటను చెప్తుండగా కొంతమంది అలానే మీ దర్శనాలలో ఒక గోల్డెన్ తాళమును చూస్తా ఉన్నారు. బంగారపు తాళము, ஒரு தங்க வடிவில் இருக்கிறதான ஒரு சாவியை சிலர் நீங்க பார்க்கிறீங்க உங்க దర్శన కన్గల్ల. ఒక బంగారపు రంగుల్లో ఉన్న ఒక తాళమును మీ దర్శనంలో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. కొంతమంది ఇక్కడ అடையாளம், అదే మీ యొక్క సూచన. உங்களுடைய கரங்கள் అనేక சாவிகளை கையாள போகிறது. ఓ ఈ సంవత్సరం మీ చేతులకి అనేక తాళములు రాబోతున్నాయి. రకాతే కరసగా బరాదా ये ब्रेखलामा नागडदारा से के चले में रेखे ओ रे ब्रेखलेने से உன்னை எவ்வளவு ஒடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஒடுக்கினான். మిమ్మల్ని ఎంతగా ఒత్తిడికి గురి చేయాలో అపవాది మిమ్మల్ని అంతకంతగా ఒత్తిడికి గురి చేశాడు. எவ்வளவு ஏழ்மைக்கு இழுக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஏழ்மைக்கு இழுக்க முயற்சி செய்தான். ఎంతగా దారిద్రతలోనికి తీసుకెళ్లాలో అంతకంతగా అట్టడుగు స్థానానికి తీసుకెళ్లాడు. ஆனா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இரவு சொல்லுகிறார், కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి రాత్రి వేళ మాట్లాడుతున్నాడు, நீ ஏற முடியாத உயரங்களுக்கு ஏற ஆயத்தமாயிரு. ఓ నువ్వు ఎక్కలేని ఎత్తైన కొండలకు ఎక్కడానికి కొరకు నువ్వు సిద్ధపడు. என் கரம் உன்னை ஏற்றும், నా హస్తమే నిన్ను ఎక్కించబోతుంది.
என்னுடைய கரம் உன்னை ஏற்றும். నా హస్తమే నిన్ను పట్టుకొని ఉన్నతమైన స్థలాలకు నేను ఎక్కించబోతుంది. రపకతే కరసకాల మనక ఓ రగడదల మనే ఖెరెంతెలే మౌసకరా. உங்க வீட்டு மேல இருக்கிற, உங்க குடும்பத்து மேல இருக்கிற, உங்க தலைமுறை மேல இருக்கிற நிந்தைகள், ஏளனமான வார்த்தைகள், அவமானங்களை தேவன் துடைக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். మీ ఇంటి మీద ఉన్న, మీ కుటుంబం మీద ఉన్న అవమానము, నింద అనే హేళనమైన మాటలు ఈ సంవత్సరం దొర్లించి వేయబడితే నేను చూస్తున్నాను. இவ்வளவு நாள் நீங்க சொல்லி வராதவங்க, ఇన్ని సంవత్సరాలు మీరు పిలిచి చెప్పి రాని వాళ్ళు கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துகிறதை கண்டு உன்னோடு ஓடி வரப்போறாங்க. ప్రభు మిమ్మల్ని హెచ్చించడం చూసి వారు మీ కొరకు పరుగెత్తుకొని రాబోతున్నారు. కొంతమంది உங்களுடைய முந்தானியை பிடித்து உங்கள் பின் தொடர்ந்து ஓடி வரப்போறாங்க தேவனுடைய சபைக்கு. మీ యొక్క చెంగు పట్టుకొని అనేకులు రాబోతున్నారు ప్రభు మీ జీవితంలో చేయబోయే కార్యాలు చూసి. இதை கர்த்தரே செய்ய போகிறார். ఇది ప్రభు చేయబోతున్నాడు. இந்த வருஷமும் உங்களை கொண்டு அநேக ஆத்துமாக்கள் ரட்சிப்புக்குள்ள வருவாங்கன்னு கர்த்தர் சொல்றார். ఈ సంవత్సరం మీ ద్వారా ప్రభు అనేక మంది ఆత్మలను రక్షణలోనికి తీసుకురాబోతున్నారు. அநேக குடும்பங்கள் உங்களை கொண்டு ரட்சிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். అనేక కుటుంబాలు మీ ద్వారా దేవుడు దర్శించబోతున్నాడు. இதுவரைக்கும் இல்லாத தேவனோடு நெருங்கி வாழக்கூடிய ஒரு ஐக்கியத்துக்கு தேவையான அந்த தாகத்தை உங்க மேல கர்த்தர் இந்த வருஷம் ஊற்ற போறார். ఇది వరకు లేనట్టుగా దేవునితో నడవాలి, ఆయనతో సహవాసం చెయ్యాలన్న ఒక దాహం, ఒక వాంఛ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సంవత్సరం మీలో ఎక్కువగా కుమ్మరించబోతున్నాడు. உங்களுக்குள்ள அந்த தாகத்தை அவர் அதிகரிக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். ముందెన్నడూ లేనట్టుగా దాహమును మీలో పెంచుతుండడం నేను చూస్తున్నాను. கரங்களை உயர்த்தி துதித்து கொண்டிருங்க. அந்த தாகம் உங்களுக்குள்ள பெருகுது. தாகம் மீல பெருகுను గాక. பெருகுது. அந்த தாகத்தை ஆவியானவரே கூட்டுறார். ஆத்ம தேவட மீல ఆ இதுவரைக்கும் இல்லாத வேத வாசிப்பு, இதுவரைக்கும் இல்லாத ஒரு ஜெப வாழ்க்கை, இதுவரைக்கும் లేనట్టుగా వాక్యం పట్ల దాహము, தேவனோடு நேரம் செலவிடுறது, ఎక్కువ సమయం దేవునితో సమయం గడపాలన్న ఒక దాహము. పరిశుద్ధాత్మ దైవమా உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். మీకు కృతజ్ఞతా స్తుతి స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నా. నాల వంద ఒవ్వొరువరిயும் ఆశీర్వదించండి. ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి. యేసువిన్ నామத்தில் பிதாவே. ప్రభువైన యేసు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఒకర్లా అందరూ కూర్చుందాం.